ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी अधीन ओडिया रे एमए करथुवा स्टूडेंट मानक पई एही वीडियो उपादेय रहिबो। प्रथम सेमिस्टर अर्थात एमए ओडी 1 रो किछि दीर्घ उत्तरमूलक पैटर्न रो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा, जहाँकि आसंता जून मासरे हेबागु थिबा ऑफलाइन मोड एग्जाम पई भारी उपादेय रहिबो। तेणु ये वीडियो होछि एमए ओडी 1 अर्थात प्रथम सेमिस्टर रो स्टूडेंट मानक पई इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर जमती परीक्षा आसीबो 100 मार्क रो। प्रथमे आलोचना करिबा 2 मार्क संबलित प्रश्न, तापरे 5 मार्क, तापरे 10 मार्क एवं 15 मार्क संबलित दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर रो आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न, उर्जाम शिलालेख केउ राजांक शासन काल रे लिखा जाइथिला? ये होछि 2 नंबर संबलित प्रश्न। तेणु यार उत्तर आम ताकू धरिकी लक्ष्य करके देवा। जेमती कि उत्तर हला, भाषा दृष्टि और पूर्णांग ओडिया वाक्य दृष्टि विचार कले उर्जाम शिलालेख ओडिया भाषार एक गुरुत्वपूर्ण शिलालेखर मान्यता पाइछि। हाथीगुंफा शिलालेख पर आविष्कृत प्राचीनतम ओडिया शिलालेख हेउछि एही उर्जाम शिलालेख। यह गंगवंशी राजा अनंत बर्मन देव वज्रहस्त देवंकर शासनर 16 संवत्सर शकाब्द 973 बा ख्रीष्टाब्द 1051 रे लिखित एक शिलालेख अटे। उक्त शिलालेख वर्तमान आंध्र प्रदेश अंतर्गत चिकाकोलो बा श्रीकाकुलम जिलार उर्जाम ग्राम थिबा धवलेश्वर मंदिर सम्मुखर मिली। यह वर्तमान चेन्नई संग्रहालय रे संरक्षित होई रहिछि। ये हूँ तार संक्षिप्त उत्तर 2 मार्क पाई। परवर्ती प्रश्न आलोचना करिबा, हाथीगुंफा शिलालेख केउठारे अछि? हाथीगुंफा शिलालेख केउठारे अछि 2 नंबर संबलित प्रश्न। यार उत्तर हबो, आम राज्य ओडिशार राजधानी तथा मंदिर मालिनी नगरी भुवनेश्वरस्थ प्राचीन कुमारीगिरी पर्वत बा आधुनिक उदयगिरी ठारे भारतर प्रथम ऐतिहासिक काव्य साहित्य आत्मप्रकाश करिथिबा पृथ्वी प्रसिद्ध हाथीगुंफा शिलालेख अवस्थित। ओडिया साहित्य भली एक समृद्ध साहित्य सर्वप्रथमे तालपत्र किंबा कागज रे रूप न नहीं पत्थरर रुक्ष कर्कश पीठिकारे निहाण मुन द्वारा यही हाथीगुंफा शिलालेख प्रथमे रूप प्रकाश पाइथिला। ए पर्यंत आविष्कृत शिलालेख गुड़िक मध्य सर्वप्राचीन शिलालेख रूपे हाथीगुंफा शिलालेख सम्राट ऐर खारवेलंक 13 वर्ष शासनर गौरवमय घटना को वर्णना करने सहित ओडिया जातिर इतिहास संस्कृति साहित्य परंपरा श्रेष्ठ निदर्शन साजिछि। एहिपरि 2 मार्क संबलित उत्तर। परवर्ती प्रश्न, जातक कथारे गौतमक संपर्क रे कौन उल्लेख अछि? उत्तर हला, बौद्ध धर्मर प्रचारक तथा एशियार आलोक रूपे परिचित गौतम बुद्धंक प्रतिटी जन्मर वृत्तांत जातक कथा नामक ग्रंथ रे उल्लेख रही। आम राज्य ओडिशा बा जार पूर्व नाम थिला कलिंग तथा ओडिया मानक संपर्क रे एही प्रसिद्ध ग्रंथ जातक कथारे उल्लेख रही जे गौतम बुद्ध जेतेबेले संबोधि लाभ करी गया ठारे निरंजना नदी कूल थिबा राजायतन नामक अश्वत्थ वृक्ष मूल 2 मास काल स्तब्ध थिले। सही समय कलिंगर उत्तर भाग उत्कलरू तपसु एवं भल्लिक नामक 2 बणिक महु एवं पिठा, जहाँकि एबे भी आम ओडिया मानकर एक प्रिय खाद्य एवं यह विभिन्न पर्वपर्वाणी आनंद उत्सव सब वितरण करा जाय। तेणु यही महु और पिठा यही युव सन्यासी को प्रदान करी तांकर क्षुधा को निवारण करथिले। यही कथा जातक कथारे
गौतमक संपर्क में वर्णना करा जायछि। परवर्ती प्रश्न, तालपत्र साहित्यर प्राचीन रूप केउथिरे देखिबाकू मिले? ये हूँ गोटे 2 मार्क संबलित प्रश्न। यार उत्तर, ओडिया भाषा रे तालपत्र साहित्यर सृष्टि संपर्क में सठिक काल एजावत निर्णय होई पारि नथिले मध्य षष्ठ सप्तम शताब्दी बेलू ओडिशा रे स्थापत्य कलार विकास ही ओडिया साहित्य रे तालपत्रर व्यवहार को जीवन्यास देवा अनुमान करा जाए। मंदिर निर्माण नक्शा बा कारीगरी विद्या प्रथमे तालपत्र रे आत्मप्रकाश करथिला, जहाँकि शिलालेख साहित्य पर तालपत्र साहित्यर भित्तिभूमि को प्रस्तुत करथिला। ए पर्यंत आविष्कृत तालपत्र साहित्यर प्राचीन रूप बौद्ध आचार्य मानक द्वारा रचित चर्यापद गुड़िकरे देखिबाकू मिले। तेबे एही साहित्य रचना पछरे अन्यान्य कारण भली धार्मिक कारण मध्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करथिला। एही समय रे धर्म उपासना पाई धर्मपीठ बा मंदिर और विहार निर्माण एवं यार प्रचार प्रसार पाई साहित्य रचना को गुरुत्व दिया जिबारु तालपत्र साहित्यर क्रम विकास साधन होई पारिथिला। सेपरी परवर्ती प्रश्न, खारवेल शासनर प्रथम वर्ष रे कौन करथिले? आउ एक 2 नंबर संबलित प्रश्न। उत्तर हला महामेघवाहन ऐर खारवेल ओडिशा इतिहास रे जणे अद्वितीय योद्धार मान्यता पाइछन्ति। से केवल योद्धा नथिले बरम थिले जणे दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता। तांको शासन समयर 13 वर्षर प्रमुख घटनावली को से हाथीगुम्फा शिलालेखरे स्थानित करी ओडिया भाषा साहित्य रे एक माइल खुंट स्थापन करथिले। तांको राज्य शासनर प्रथम वर्ष रे पूर्व वर्षर झड़ बात्या द्वारा ध्वंस विध्वस्त होइतिबा कलिंग नगरीर प्रासाद सुरक्षा पाचेरी एसबू को से मरामती करने सह निर्माण करथिबा कथा हाथीगुम्फा शिलालेखरू जना पड़े। एतद्व्यतीत से प्रजांक हित पाई जलाशय गुड़िकर पुनरुद्धार करी सेगुड़िक नूतन पाहाचरी सुशोभित करथिले। एसबू पाई से सर्वमोट 35 लाख मुद्रा व्यय करिथिबा सूचना हाथीगुम्फा शिलालेखरू मिलता है। तेणु यही भाव थिला 5टी प्रश्न, जेपरिक आपणकर 1 नंबर रे आसीबो 2 मार्क संबलित 5 गोटी प्रश्न आपन तार उत्तर देबाक पड़िबो। पुनश्च ये थिला क विभाग। ख विभाग रे आसीजिवो 100 शब्द मध्य रे आपन को 5 मार्क संबलित प्रश्न और उत्तर देबाक पड़िबो। 2 नंबर एथिरे मध्य क ख ग घ ङ 5टी रहिबो। तेणु एबे सेही पैटर्न रे आलोचना करिबा। 5 मार्क संबलित प्रश्न तार उत्तर, जेपरिक ओडिशा रे नाथ धर्म किपरि विकास लाभ करिथिला। यह हम 5 मार्क संबलित प्रश्न। यार उत्तर पे आमे एहिपरि लिखिपर जे ओडिशा रे भौमकर शासन समय रे नाथ धर्मर सृष्टि होइथिला। एही धर्मर मत हेउछि शरीर भेदमूलक पिंड ब्रह्मांड तत्व, राजगुह्य और शक्त संगम तत्व बा तंत्र। या अनुसार नाथ शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ ना, नार अर्थ है अनादि रूप एवं थर अर्थ है भुवन त्रय स्थापित हेबा। अर्थात नाथ धर्म अनादि धर्म और ताहा त्रिभुवन स्थितिर कारण अटे। यार साधारण अर्थ नाथ बा स्वामी बा प्रभु। ओडिशार आराध्य देवता प्रभु जगन्नाथ को नाम सहित मध्य नाथ शब्दर संयुक्त रहिछि। एही धर्म शैव धर्म को प्रतिनिधित्व करुथुला। भारतर विभिन्न प्रदेश भली ओडिशा रे नाथ संप्रदाय बहु प्राचीन कालरू देखिबाकू मिले। ओडिशा रे नाथ धर्म संप्रदायर 12टी मठ रहिछि। एमानकर जन्म, अंत्येष्टि क्रिया, आचार विचार, वेशभूषा, रीतिनीति आदि रे बहु पार्थक्य परिलक्षित हुए। ओडिशा नाथपंथी 2टी मुख्य शाखा रही, जेपरिक गोटे है साधारण जोगी आ गोटे है जोगी वैद्य। प्राचीन ओडिया सन्थ साहित्य 84 नाथ सिद्धाचार्यों विवरणी जनाजाए।
ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନାଥ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହାର ଉଦାହରଣ ରତ୍ନଗିରିଠାରେ ଥିବା କୀର୍ତ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର କୀର୍ତ୍ତିରାଜିରେ ସମନ୍ୱୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବୌଦ୍ଧ ମତବାଦରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଶୈବପନ୍ଥୀ ନାଥ ଧର୍ମକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ଉପଶମ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନାଥ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଲାଉ ଥାଳ ଓ କନ୍ଥାର ଝୁଲି ମଧ୍ୟ ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ଯୋଗୀଙ୍କ ବ୍ରତ ଉପାସନା ବିଧି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଏହି ଓଡ଼ିଶା ନାଥ ଯୋଗୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଧାନ ବୃତ୍ତି ହେଲା ବୈଦ୍ୟ ରୂପେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ଯୋଗ ଭିତ୍ତିକ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ଶିଶୁବେଦ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଶିଶୁବେଦର ପଦଗୁଡ଼ିକର ଭାବ ଶରୀର ଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନମୂଳକ ଓ ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଥପନ୍ଥୀ ସାଧକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଏହା ସମ୍ଭବ। ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମୌଳିକ ପିଣ୍ଡ ଥିବା ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ନାଥ ଧର୍ମର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ମାର୍କ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟର ରାଜନୀତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲୋଚନା କର। ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟର ରାଜନୀତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ଏହିପରି ହେବ ଯେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲୁହାର ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା, ତାହା ଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିଥିଲା। ଲୌହ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଅବବାହିକା। ଏଣୁ ଏହିଠାରେ ଅନେକ ନଗର ବୃହତ୍ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମ ରୂପେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗରୀକରଣ ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ 3 ଗୋଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମଗଧ ରାଜବଂଶ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। କୃଷି ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଗଧର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସାଥୀ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ପର୍ବତମାଳାର ପ୍ରଚୁର ଲୁହାପଥର, ଶାଳ ଶାଗୁଆନ, ଅସନ କୁରୁମ ଗଛର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସାଗର ବେଳା, ଯାହା ଶକ୍ତ ନୌକା ନିର୍ମାଣ ଓ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଅନୁକୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଜଳପଥ ହିଁ ବାଣିଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ କୌଟିଲ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ମଗଧର ଏକମାତ୍ର ଜଳପଥ ଥିବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଓ ଏହାର ମୁହାଣରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ତାମ୍ରଲିପ୍ତି ବନ୍ଦର କଳିଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଥିବାରୁ ମଗଧର ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଯଦିଓ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଗଧରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁଫଳ କଳିଙ୍ଗ ପାଇପାରିଥିଲା ଓ କଳିଙ୍ଗର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ରାଜନୈତିକ ବିବରଣୀ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଳ ଆଧାର ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ଖାରବେଳଙ୍କ ଶାସନ ସମୟର ଘଟଣାବଳୀ ଓ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳାଧାର ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଗାରିମା ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଆଦିରେ ସୂଚିତ ଥିଲାବେଳେ ଏହା ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ 16 ମହାଜନପଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରାବୋଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ଲିନିଙ୍କ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆରିଏନଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକାରେ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଥିଲା ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ବିକାଶ କରିପାରିଥିଲେ? ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ କିପରି
ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ବିକାଶ କରିପାରିଥିଲେ। ମହାମେଘବାହାନ ଅଇର ଖାରବେଳଙ୍କ ପରେ ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ମହାନାୟକ। ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଦେଶୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ପଦାନତ କରିବା ସହ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଆଉ କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବିଶେଷ କରି ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ରାଜା ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ, ଯିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବଳରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଓ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ନିଜର ଏହି ଗୌରବ ଗାଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୌରବହ ଅସନପାଠ ଅଭିଲେଖରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଫଳତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଟବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧୁନିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା। ସେ ଥିଲେ ନାଗବଂଶୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଅସନପାଠ ଅଭିଲେଖ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ମହାରାଜା ମାଣଭଞ୍ଜ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମହାଦେବୀ ଦମୟନ୍ତୀ। ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ ଶାସକ ହେବା ପରେ ମୁରୁଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସାମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ପାଟଳୀପୁତ୍ର ଗୟା, କୃମିଳ, ଦନାବର୍ଦ୍ଧନ, ପୁଣ୍ଡ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ, ବର୍ଦ୍ଧମାନ, ଗୌହାଟୀ, ଖନ୍ଦ୍ରଙ୍ଗ, ତାମ୍ରଲିପ୍ତି, ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ତୋଷାଳୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୋଦାନ କରିଥିଲେ। ଅହିଛତ୍ରର ଶଙ୍ଖକାର ମଠ, ଲକ୍ଷେଶ୍ୱରସ୍ଥ ମଣିଭଦ୍ର ମଠ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଠକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେ ବିଦେଶୀ ଶାସକ ମୁରୁଣ୍ଡ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଦାଠା ଧାତୁବଂଶରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶେଷ ରାଜା ପଣ୍ଡୁ ବା ବାୟୁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଶ୍ୱାସଫାଣୀଙ୍କ ସହ 100 ଥର ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ କରି ବାରମ୍ବାର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମଗଧର ରାଜା ବିଶ୍ୱାସଫାଣୀ ଲଜ୍ଜାରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଝାସ ଦେବା ପରେ ମୁରୁଣ୍ଡ ଶାସନ ଲୋପ ପାଇଥିଲା। ବହୁଦିନର ବିଦେଶୀ ବଂଶୀୟ ଶାସକଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ମାଟିରୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ସେ 210ରୁ 255 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଗଧର ଶାସକ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚାୟକ ସାଜିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ମାର୍କ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶୂନ୍ୟବାଦର ସମ୍ପର୍କ ଦର୍ଶାଅ। ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶୂନ୍ୟବାଦର ସମ୍ପର୍କ ଦର୍ଶାଅ। ଋଗ୍ବେଦର 10ମ ମଣ୍ଡଳରେ ନାସଦୀୟ ସୂକ୍ତରେ ଶୂନ୍ୟବାଦର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଯାନୀ ଶୂନ୍ୟବାଦର ଆଦିସ୍ଥାନ ପୁଷ୍ପଗିରି। ନାଗାର୍ଜୁନ, ଅସଙ୍ଗ, ବସୁବନ୍ଧ, ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା। ଚର୍ଯା କବିଙ୍କ ମତରେ ତୁଳା ଧୁଣି ଧୁଣି ଆଂଶୁରେ ଆଂଶୁ, ଆଇଷୁ ଧୁଣୁ ଧୁଣୁ ନିରବର ଶିଶୁ। ଶୂନ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ରହ୍ମ ରହିଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମତାନୁସାରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରର ସ୍ଥାନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ଚୈତନ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି। ସହଜ ଜ୍ଞାନରେ ଶୂନ୍ୟ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ଶୂନ୍ୟ, ଅତିଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟ ଓ ପ୍ରଭାସ୍ୱର ଶୂନ୍ୟ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଝିରେ ଥିବା ସୁଷମା ନାଡ଼ି ଏହି ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବାହିକା। ମଣିଷ ଶରୀରରେ 72,000 ନାଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି ହଂସ ଦୀପିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମନାଡ଼ି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସୁଷମାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ବୌଦ୍ଧ, ବଜ୍ରଯାନ ଓ ସହଜଯାନ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ଇଡ଼ା, ପିଙ୍ଗଳା ଓ ସୁଷମାକୁ ଲଳନା, ରସନା ଓ ଅବଧୂତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶିବ ସଂହିତାରେ ଇଡ଼ା, ପିଙ୍ଗଳା ଓ ସୁଷମାକୁ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରର ମୁହଁରେ ଏହାର ମିଳନକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି
ସିଦ୍ଧଯୋଗୀଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ହେଉଛି ହଂ ବା ଓହମ୍ ଓ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ହେଉଛି ସ ବା ସୋହମ୍। ତେଣୁ ହଂସ ଅର୍ଥାତ୍ ଓହମ୍ ସୋହମ୍। ତେଣୁ ହଂସର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମଣିଷର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବା ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପବନ ଚାଳନା, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଯୋଗ ସାଧନାର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ସୁଷମା ନାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ କରିବା। ଏହି ସାଧନକୁ ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ହଠ ଯୋଗ। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମହାକୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ବା ମହାକୁଣ୍ଡଳିନୀ। ଏହାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମୁଦ୍ରା ବା ମହାମୁଦ୍ରା। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଜୀବ। ଜୀବ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ବା ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ସେ ଭୋଗ କରେ, ଯଥା ଜାଗ୍ରତ, ସୁଷୁପ୍ତି ଓ ସ୍ୱପ୍ନ। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ହେଉଛି ଶରୀରର 8ଟି ଚକ୍ରର ସମାହାର, ଯଥା ଗୋଟିଏ ହେଲା ତ୍ରିକୋଣ ଚକ୍ର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିଚକ୍ର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ନାଭି ଚକ୍ର ବା ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ଅନାହତ ଚକ୍ର, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର, ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ 8ଟି ଚକ୍ରର ସମାହାର ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳିନୀ। ବଜ୍ରଯାନ ଓ ସହଜ ଯାନରେ ଲଲାଟ ଉପରେ ଥିବା ସହସ୍ର ଦଳ କମଳକୁ 64 ଦଳ ଉଷ୍ମିଷ କମଳ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଶୂନ୍ୟଚକ୍ର, କୈଳାସ ଜାଲରନ୍ଧ୍ରୀ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କମଳ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ବା ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। 6 ଚକ୍ରର ଦଳ ଅନୁସାରେ 49 ବାୟୁ, 49 ଅକ୍ଷରର ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସିଦ୍ଧ ସାଧକଗଣ ଶୂନ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଓ ବ୍ରହ୍ମର ଅଧିଷ୍ଠାନ ବୋଲି ସୂଚିତ କରିବା ସହିତ ଶୂନ୍ୟକୁ ମୂର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଓମ୍କାର ଶୂନ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଶୂନ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟରେ ବଜ୍ରଯାନ ଓ ସହଜଯାନର ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାଣୀ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ତାମ୍ର ଶାସନରୁ ଜଣାଯାଏ, ଭୌମ ରାଜାଗଣ ବିହାର ଓ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ପୁଷ୍ପାଗିରିର ଚୈତ୍ୟ ଓ ସ୍ତୂପମାନ ଏପରି ବିଶାଳ ଥିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱୟଂ ହୁଏନ୍ସା ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ତୂପକୁ ଯକ୍ଷ କିମ୍ବା ଦାନବ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ତନ୍ତ୍ରଯାନର 3 ଶାଖା ଯଥା ବଜ୍ରଯାନ, କାଳଚକ୍ରଯାନ ଓ ସହଜଯାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ବିକାଶ ଲାଭ କରି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏପରିକି ତିବ୍ବତର ରାଜା ଖ୍ରୀ-ସ-ଦି-ଶାନ୍ ନିଜ ରାଜ୍ୟର କଳୁଷିତ ବନ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ତଥା ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ ଓ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେଠାରେ ସହଜଯାନ ଓ ବନ ଧର୍ମର ମିଶ୍ରଣରେ ଲାମା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶୂନ୍ୟବାଦର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଗ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 200 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ 10 ମାର୍କ। 10 ମାର୍କ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲୋଚନା କର। ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲୋଚନା କର। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହିପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ସମାଜରେ ସଂହତି ସ୍ଥାପନ କରି ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଭାଷା। ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବଳିଷ୍ଠ କରେ ତା'ର ସାହିତ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ଯେତେ ଉନ୍ନତ, ସେହି ଭାଷା ସେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମବିକାଶ ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ, ତାଳପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଏହିପରି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ସୁସଂହତ, ସମୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ। ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଭଳି ତାଳପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ବା ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଏ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ
ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ଗାଥାକୁ ବହନ କରେ। 1907 ମସିହାରେ ନେପାଳ ରାଜଦରବାରରୁ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ନାମକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ବିଶିଷ୍ଟ ବଙ୍ଗୀୟ ବିଦ୍ୱାନ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଚର୍ଯ୍ୟା କବି ଓ ଚର୍ଯ୍ୟା କବିତା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଶାଖା ବଜ୍ରଯାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର କଳେବର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲେଖକୀୟ ଶୈଳୀ ଭାଷା ଆଦିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକଗଣ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ଧର୍ମର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସାହିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଏଣୁ ବୌଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ଯତ୍ପରୋନାସ୍ତି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ କରିଥିଲା। ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୌରବାବହ ପରିଚୟ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଏସିଆରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହେବା। ଏହାପରେ ଜୈନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ, ଗାଣପତ୍ୟ, ଶାକ୍ତ, ଶୈବ ଆଦି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ମାଟି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ବଳକ ବା ଆଧୁନିକ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ମହାଯାନ ପନ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣି ପଞ୍ଚଧ୍ୟାନୀ ବୁଦ୍ଧ ସାଧନାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଫଳରେ ବଜ୍ରଯାନ ନାମକ ଏକ ଅଭିନବ ବୁଦ୍ଧ ପରିବାରର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଘଟିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରଯାନ ଭାବେ ପରିଚିତ ବଜ୍ରଯାନ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସାମ, ନେପାଳ, ତିବ୍ବତ ଓ ଚୀନ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପାଇପାରିଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ନିଜ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରାଙ୍କୁ ଏହି ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ନାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ବଜ୍ରଯାନରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିବା ପରେ ବଜ୍ରଯାନର ଆଦର୍ଶ ତ୍ୟାଗ କରି କାୟା ସାଧନ ବା ଦେହ ପୂଜା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସହଜଯାନ ନାମକ ନୂତନ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଜପ, ତପ, ପୂଜା, ଧ୍ୟାନ ଆଦିର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ନାନ, ଶୌଚ ପ୍ରଭୃତି କୌଣସି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କାଠ ବା ପଥରରେ ଗଢ଼ା ଠାକୁର ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ବନ୍ଦନା କରିବା ଏସବୁର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ପିଣ୍ଡ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ସେଠାରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ନିଜ ଦେହରେ ଦେବତାର ଉପାସନ କର ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରାଙ୍କ ମତରେ ଜପ, ତପ, ପୂଜା, ଧ୍ୟାନ ବଦଳରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ଥିବା ଗୁଣ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦମନ କରି ତାହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ସମ୍ଭୋଗରେ ହିଁ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିପାରିବ। ଏହି ସିଦ୍ଧିଲାଭର ସହଜ ମାର୍ଗଟିଏ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସହଜଯାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ତଥା ବିଜ୍ଞାନବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ମତରେ ତାହାକୁ ଶୂନ୍ୟବାଦ କହିହେବ ନାହିଁ, ଅଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିହେବ ନାହିଁ ବା ଉଭୟ ଶୂନ୍ୟାଶୂନ୍ୟ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥା। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅନିର୍ଣ୍ଣିତ ଓ ନିର୍ବିକଳ୍ପ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସହଜକୁ କେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ସାଧକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ତନ୍ତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁହ୍ୟସିଦ୍ଧି କ୍ରିୟା ସଂଗ୍ରହ ନାମକ ପଞ୍ଜିକା, ସରଳପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଶ ଆଦିରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସହଜର ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶୂନ୍ୟବାଦ।
ଋଗ୍ବେଦର 10ମ ମଣ୍ଡଳ ନାସଦୀୟ ସୂକ୍ତରେ ଶୂନ୍ୟବାଦର ପ୍ରଥମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଯାନୀ ଶୂନ୍ୟବାଦର ଆଦିସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପଗିରି। ନାଗାର୍ଜୁନ, ଅସଙ୍ଗ, ବସୁବନ୍ଧୁ, ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା। ନାଗାର୍ଜୁନ ହୀନଯାନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମତବାଦକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଶୂନ୍ୟବାଦର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଅନିତ୍ୟ ବା ଶୂନ୍ୟ, ଯଥା ବସ୍ତୁରୁ ତୁଳା ଓ ତୁଳା ମଧ୍ୟ କାରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଚର୍ଯା କବିଙ୍କ ମତରେ ତୁଳା ଧୂଳି ଧୂଳି ଆଂଶୁରେ ଆଂଶୁ, ଆଇଷୁ ଧୁଣୁ ଧୁଣୁ ନିରବର ଶେଷୁ। ଶୂନ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ରହ୍ମ ରହିଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମତାନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରର ସ୍ଥାନ ଅଟେ ମସ୍ତିଷ୍କ। ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ଚୈତନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି। ସହଜ ଜ୍ଞାନରେ ଶୂନ୍ୟକୁ 4 ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଶୂନ୍ୟ, ଅତିଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟ ଓ ପ୍ରଭାସ୍ୱର ଶୂନ୍ୟ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ଭଳି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଝିରେ ଥିବା ସୁଷମା ନାଡ଼ି ଏହି ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବାହିକା। ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ମହାକୁଣ୍ଡଳିନୀ, ଯାହାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାମୁଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଜୀବ। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ହେଉଛି ଶରୀରର 6ଟି ଚକ୍ରର ସମାହାର, ଯଥା ତ୍ରିକୋଣ ଚକ୍ର, ଅଗ୍ନିଚକ୍ର, ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ନାଭି ଚକ୍ର ବା ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ଅନାହତ ଚକ୍ର, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ଓ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର। ଏହିପରି ଭାବରେ 6ଟି ଚକ୍ରର ଇଏ ସମାହାର। ଏହି 6 ଚକ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 16 କଳା ନିରୂପିତ। ଓଡ଼ିଶାର ସିଦ୍ଧ ସାଧକଗଣ ଶୂନ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଓ ବ୍ରହ୍ମର ଅଧିଷ୍ଠାନ ବୋଲି ସୂଚିତ କରିବା ସହିତ ଶୂନ୍ୟକୁ ମୂର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ପିଣ୍ଡ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶରୀର ସାଧନାରେ ସେମାନେ ମାତିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମତ ଥିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମତରେ ତେଜରୁ ମଣିଷର ଅସ୍ଥି, ମଜ୍ଜା ଓ ବାଣୀ, ଜଳରୁ ମୂତ୍ର, ରକ୍ତ ଓ ପ୍ରାଣ ତଥା ଅନ୍ନରୁ ମାଂସ ଓ ମନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ କରି ସହଜଯାନ ହିଁ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିଜ ପିଣ୍ଡରେ ଥିବା କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା। ରାଣୀ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ତାମ୍ର ଶାସନରୁ ଜଣାଯାଏ, ବୌଦ୍ଧ ରାଜାଗଣ ବିହାର ଓ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ଥିଲା। ତନ୍ତ୍ରଯାନର 3 ଶାଖା ବଜ୍ରଯାନ, କାଳଚକ୍ରଯାନ ଓ ସହଜଯାନ ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିକାଶ ଲାଭ କରି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ତିବ୍ବତରେ କଳୁଷିତ ବନ ଧର୍ମରେ ସଂସ୍କାର ଆଣି ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଖ୍ରୀ.ସ.ଦିତସାନ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଶାନ୍ତରକ୍ଷିତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେଠାରେ ଲାମା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ଲାମା ଧର୍ମର ଗୁରୁ ଭାବେ ଦଲାଇ ଲାମା ତିବ୍ବତବାସୀଙ୍କୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହାର ମୂଳରେ ସହଜଯାନର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ରହିଥିବା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ନେପାଳର ରାଜ ଦରବାରରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଏହି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଗୁଚ୍ଛରୁ ହିଁ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିପାରୁଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସୁବିସ୍ତୃତ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 10 ମାର୍କ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ସମାଜ ଚିତ୍ର କିପରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଦର୍ଶାଅ। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ସମାଜ ଚିତ୍ର କିପରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ହେବ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ଅର୍ଥନୀତି, ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଆଦି ସବୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଶିଳାଲେଖରେ ହିଁ
ବା ଶିଳାଲେଖ ସମୂହରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତିଫଳିତ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖ ଭାବରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଧଉଳି ଶିଳାଲେଖ ଓ ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପଥର ଉପରେ ନିହାଣ ମୁନରେ ଲିଖିତ ଏହି ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଶିଳାଲେଖ ଭାବରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଏହି ଶିଳାଲେଖ ଦ୍ୱୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତା ସହିତ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଅତୀତ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ସମୁଦାୟ 150ଟି ଶିଳାଲେଖ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 3ଟି ଯଥା ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ସାହେବାଜୀଗଡ଼ର ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ ଧଉଳି ଶିଳାଲେଖ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଉଗଡ଼ଠାରେ ଥିବା ଶିଳାଲେଖ, ଏହି 3ଟି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 273-72 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟାରୋହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାସନର 4 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 269-68 ଏହି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଶାସନର 9ମ ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261-60 ଏହି ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଫଳତଃ ଭୟଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସୂଚନା ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ସାହେବାଜୀଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଇତିହାସ କହେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଏହା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଅହିଂସା ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ। ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ନାନା ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରେ ନିଜର ଚିନ୍ତନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଳିଙ୍ଗର 2ଟି ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ତତ୍କାଳୀନ ତୋଷାଳୀ ବା ଆଧୁନିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ ଧଉଳିଠାରେ ଥିବା ସୁରଭ ପର୍ବତ ଉପରେ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନ ବାଣିଜ୍ୟ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ସମାପା ବା ଆଧୁନିକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଉଗଡ଼ଠାରେ ଥିବା ଖପିଙ୍ଗଳ ପର୍ବତ ଉପରେ କଳିଙ୍ଗ ଶାସନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଶାସନକୁ ଖୋଦନ କରାଇଥିଲେ। ରାଜଧାନୀ ତୋଷାଳୀକୁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନରେ ରଖି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସେ ମହାମାତ୍ର ଓ ନଗର ବ୍ୟାବହାରିକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଧଉଳି ଶିଳାଲେଖ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ସମାପାଠାରେ ଥିବା ବା ଜଉଗଡ଼ଠାରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଳାଲେଖ ଅନୁଶାସନ ବା ଘୋଷଣାନାମାରେ ଅଶୋକ ନିଜର ନଗର ବ୍ୟବହାରିକ ଗଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ରୂପେ କାରାଦଣ୍ଡ ବା ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ରୂପେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବାକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୃଦୁ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମୋର ସନ୍ତାନ ତୁଲ୍ୟ, ଏଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଚାହୁଁଥିବା କଥା ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। 26ଟି ଧାଡ଼ି ବିଶିଷ୍ଟ ଧଉଳି ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ 16ଟି ଧାଡ଼ି ବିଶିଷ୍ଟ ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ସେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ନିଜ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ବା ମହାମାତ୍ରମାନେ ଯେପରି କଳିଙ୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମାଚରଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଚିତ୍ର ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ସମାଜ ଚିତ୍ର। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ନିଜର ଶିଳାଲେଖ ଦ୍ୱୟରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ନୀତି ନିୟମ ବା ଅନୁଶାସନ ତଥା ରାଜତ୍ୱର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଖୋଦନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ କଳିଙ୍ଗର ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସକ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଦେବାନାଂ ପ୍ରିୟ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଧଉଳି ଶିଳାଲେଖର ପ୍ରଥମରୁ
ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖାଥିବା ଜଣାପଡ଼େ। ସେ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ହେଲା ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମିତ୍ର, କୋଶ ବା କର, ସେନା, ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ଭୂମି ବା ରାଜ୍ୟ। ସେ ମହାମାତ୍ର, ରାଜୁକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ, ଯୁକ୍ତ, ପ୍ରତିବେଦକ, ପୁଲିସ, ବଚଭୂମିକ, ନଗର ବ୍ୟାବହାରିକ ଆଦି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ସୁଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶାସନ, ଗ୍ରାମ ପ୍ରଶାସନ, ନଗର ପ୍ରଶାସନ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଶାସନ, ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୈନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ସାଧନ କରି ନିଜସ୍ୱ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଣାଳୀ ଜରିଆରେ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉତ୍ତମ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନାମାନ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଆଲୋଚନା କରିବା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ଏହି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜକୁ 7ଟି ଜାତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଦାର୍ଶନିକ, ଶିକାରୀ ବା ପଶୁପାଳକ, କୃଷକ, ଶିଳ୍ପୀ ବା କାରିଗର, ଯୋଦ୍ଧା ବା ସୈନିକ, ଗୁପ୍ତଚର ବା ନିରୀକ୍ଷକ, ଆଉ ହେଲେ ପାର୍ଷଦ ବା ସଭାସଦ। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କୃଷକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଯୋଦ୍ଧା। କୌଣସି ଜାତିର ଲୋକ ନିଜ ଜାତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିପାରୁ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ନିଜର ପେଶାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ନିୟମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କ୍ରମଶଃ ଅନେକ ଜାତି ଯଥା ତନ୍ତୀ, ଧୋବା, ବଣିଆ, ମୁଚି, କମାର, ବଢ଼େଇ ଆଦି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୁନଃ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିଲା। ସମାଜରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦବାସିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ବିଧବା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପୁନଃ ବିବାହ ନ କରି ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସମାଜରେ ଆଢ଼୍ୟ ବିଧବା, କୃଚ୍ଛାକାର, ଅନିଷ୍କାସିନୀ, ଅସୂର୍ଯ୍ୟପଶ୍ୟା, ରୂପାଜୀବା, ଗଣିକା ପ୍ରଥା ଆଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ପବହଣ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭୋଜ୍ୟ ଓ ପେୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ସମାଜରେ ଅହିଂସାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହେଉଥିବା କଥା ଏହି ଶିଳାଲେଖ ଦ୍ୱୟରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ବାସ୍ତବରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମ ମତବାଦ ସମେତ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ରାବଳୀ ଅଶୋକଙ୍କ ଏହି ଦୁଇଟି ଶିଳାଲେଖରୁ ଆଜି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ଏଣୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସର୍ବାଧିକ ମନେ ହୁଏ। ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ 10 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆଲୋଚନା କର। ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବିଭବ ହେଉଛି ନାଥ ସାହିତ୍ୟ। ଏହା ବୌଦ୍ଧ ବା ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଶୈବପନ୍ଥୀ ନାଥଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୌମକର ଶାସନ ସମୟରେ ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଶୈବ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଫଳରେ ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧ ବା ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଶୈବ ବା ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଶରୀର ଭେଦମୂଳକ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା, ଯାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରାଜଗୁହ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତ ସଙ୍ଗମ ତନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନାଥ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ନା, ଅନାଦି ରୂପ ଓ ଥ
ଭୁବନତ୍ରୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ନାଥ ଧର୍ମ ଅନାଦି ଧର୍ମ ଓ ତାହା ତ୍ରିଭୁବନ ସ୍ଥିତିର କାରଣ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ନାର ଅର୍ଥ ନାଥ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଥର ଅର୍ଥ ଯେ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରେ। ଏଣୁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରଭୁ। ଏହି ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଉଭୟ ପ୍ରାଚୀନ ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ବଜ୍ରଯାନୀ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ନାମ ସହିତ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନାଥ ଶବ୍ଦର ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମ୍ଭବ ହେବା ସହ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ 84 ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଗତ୍ୱମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ହଟ୍ଟଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକା। ଏହି ହଟ୍ଟଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାରେ ଅନେକ ନାଥ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଗୋରଖ ସଂହିତାରେ 84 ସିଦ୍ଧଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ସହିତ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବରେ ନବନାଥଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏପରିକି ବହୁ ନାଥଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର 84 ଗୁରୁ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ବୌଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ବିକଶିତ ଧର୍ମ ଭାବରେ ନାଥ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼େ। ଅଦ୍ୟାବଧି ନେପାଳରେ ମିଛିନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ନାଥଙ୍କୁ ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ନାଥ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାଲିକାରେ କାହ୍ନୁପା, ଶବରୀପା, ମୀନନାଥ, ତନ୍ତିପା, ବିରୁପାକ୍ଷ ଆଦି ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଥିବାରୁ ଏମାନେ ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧ ଓ ନାଥ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। ନାଥ ଧର୍ମରେ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଦେବ ଏବଂ ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ସମେତ ନବନାଥ ବା 9 ଜଣ ଗୁରୁ ଯଥା ଆଦିନାଥ, ଉଦୟନାଥ, ସତ୍ୟନାଥ, ସନ୍ତୋଷନାଥ, କନ୍ଥଡ଼ନାଥ, ମଛିନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଚୌରାଙ୍ଗୀନାଥ, ଅଚମ୍ବୁରନାଥ ଓ ଗୋରଖନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। କୌଳ ମାର୍ଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବରେ ନାଥଗୁରୁ ମିଛିନ୍ଦ୍ରନାଥ ପରିଚିତ ତଥା ସେ ଏଥିପାଇଁ କୌଳ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। କୂଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ଓ ଅକୂଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିବ। କୂଳ ଅକୂଳ ସଂଯୋଗରେ ଶିବ ଶକ୍ତି ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ସମରସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କୌଳ ସାଧନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅକୂଳ ବୀରତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୃତକ ଓ ସହଜ ନାମକ 2 ପ୍ରକାର କୌଳ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୌଦ୍ଧ ଓ ନାଥ ସାଧକଗଣ ସହଜ ସାଧନା କରୁଥିବାରୁ ଉଭୟ ଧର୍ମରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିଥିବା ଅନୁମିତ ହୁଏ। ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା ପିଣ୍ଡ ବା ଶରୀରରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯଥା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡବର୍ତ୍ତୀ ଯତକି ତତ ପିଣ୍ଡେହ୍ୟସ୍ତି ସର୍ବଥା ଇତି ନିଶ୍ଚୟ ଏବାତ୍ର ପିଣ୍ଡ ସମ୍ବିରୁଚ୍ୟତେ। ଗୋରଖବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ପିଣ୍ଡ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକା ଘଟ ମଧ୍ୟରେ 68ଟି ତୀର୍ଥ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତୀର୍ଥାଟନ ପାଇଁ ଏଣେତେଣେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ନାଥ ଧର୍ମର ଏକ ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଜପା। ସାଧକ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା 21,600 ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଅଜପା ଜପ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି।
तो नाथ धर्म यही बहु प्रचलित अजपा शब्द जहाँकि जड़े साधक दिन मध्य 21,600 श्वास प्रश्वास को अजपा जप बोली कहुए। आ गोरखनाथी गण शैव हेले मध्य हठयोग साधना सहित श्रीचक्र चक्र पूजा और वामाचार पद्धति अनुसरण करिथांती। नाथ जोगी उभय वामाचारी एवं दक्षिणाचारी अटंती। कोलार्न तंत्र वेदाचार वैष्णवाचार शैवचार दक्षिणाचार वामाचार सिद्धांतचार और कौलाचार नामक 7टी आचार उल्लेख रही। गोरखनाथ पूर्वर पाशुपत कालमुख और कापालिक माने वामाचारी थे। विश्वास तंत्र वामाचार और दक्षिणाचार नामक 2टी आचार रही। वामाचारी पंच मकार यथा मद्य मांस मत्स्य मुद्रा और मैथुन उपासना करिथांती। कानफटा नाथ जोगी माने गुप्तरे श्रीचक्र और भैरव चक्र पूजा करुथिबारु पंच मकार उपासना एमानंकर मुख्य मार्ग थिला। किंतु नाथ धर्म प्रचलित थिबा एही पंच मकार जौन विवच्छतार रूप नहीं परवर्ती समय कलुषित धर्म चर्चार परिचय सृष्टि करथिला। ओडिशार नाथ जोगी विभिन्न व्रत उपासना विधि रही। एमानंक कौलिक वृत्ति है चिकित्सा करिबा। वैद्य वृत्ति जोगु एमाने ओडिशार घरे घरे परिचित हेबा सह विभिन्न रोगरे पीड़ित साधारण मनीष चिकित्सा न पाई मृत्युवरण करतुला बेले एमाने शिवंक अवतार भाव में आविर्भूत होई चिकित्सा करिथांती। चिकित्सा पाई विभिन्न औषधीय उपचार सहित एमाने ईश्वरीय विश्वास आवश्यक करुथिबारु कवच धारणर आवश्यकता अछि बोली विश्वास करिथांती। साधारण मनीष बौद्ध मतवादरू निजको दूरेई नेबा परे समचिंतन को प्रतिपादित करुथुबा शैवपंथी नाथ धर्म लोकप्रिय होइठिबा सह एहार अनन्य गुरु परंपरा हेतु भारत समेत ओडिशा प्रदेश रे प्रभाव विस्तार करि पारिथिला। जहा फल ओडिया भाषा रे सृष्टि होइतिला नाना साहित्य संभार। बौद्ध आचार्यों भली नाथपंथीगण पारंपरिक उत्कलीय ज्ञान मिश्रा धार्मिक धारणा को निजस्व शैली रे प्रचार प्रसार करथिले। चर्या कवि नाम शेष पाद शब्दर संयुक्त परी एमाने निजर नाम शेष नाथ संयुक्त करथिले। यापरे आलोचना करबा आउ एक 10 नंबर संबलित प्रश्न खारवेल शिलालेखरी उत्कलीय संस्कृति किपरि उल्लेखित होइछि दर्शाओ। खारवेल शिलालेखरे उत्कलीय संस्कृति किपरि उल्लेखित होइछि दर्शाओ। ओडिया भाषार आदि रूप अशोकों धौली और जौगढ़ शिलालेखरे देखा मिलुला बेले ओडिया साहित्यर आदि रूप खारवेल हाथीगुंफा शिलालेखरे देखा मिले। हाथीगुंफा शिलालेख ही भारतर प्रथम राजनीतिक आलेख्य जहाँ साहित्यिक शैली रचित। यह हाथीगुंफा शिलालेख भुवनेश्वरस्थ उदयगिरी ठारे अवस्थित जो उत्कलीय संस्कृतिर परिचय मिल पारुछि। यह अद्यापि ऐर खारवेल शासन समय उत्कलर समाज चित्र संस्कृति को मूक साक्षी रूपे बखाणुछि। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी बेलू यह भारत बक्षरे जैन धर्मर प्रचार कार्य आरंभ होते ही खारवेल ही थिले यही धर्मर प्रसार निमित्त मुख्य पृष्ठपोषक। जैन धर्मर प्रचार और प्रसार करने से सिद्धमुनि सन्यासी सेवित खंडगिरी और उदयगिरी को निज प्रचार क्षेत्रर केन्द्रबिंदु रूपे ग्रहण करथिले। सेहिठारे श्रमण मानक पई बहु गुंफा निर्माण करी निज राजत्वर विवरणी प्रदान पूर्वक यही शिलालेख खोदन करथिले। एथिरे निज राजत्वर 13 वर्षर गुरुत्वपूर्ण घटना सबू काव्यिक शैली रे लिपिबद्ध कराइथिले। एथिरे खारवेल निजर राज्य जय प्रशासन जनहितकर कार्य आदिर सूचना मध्य प्रदान करथिले जोंथिरे तत्कालीन उत्कलर संस्कृति झलसी उठे। खारवेल शिलालेखरू जनापड़े ओडिशावासी
ଭାରି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଉତ୍ସବ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ, ସପ୍ତମ ବର୍ଷ ଏସବୁରେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନଗରୀର ଜନସମାଜକୁ କ୍ରୀଡ଼ାମୋଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ, ଉତ୍ସବ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସେ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ ଓ ବାଦ୍ୟ ସମାରୋହର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ସେ ଜଣେ ସୁସଂସ୍କୃତ ଅଧୀଶ୍ୱର ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଅପନୋଦନ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଭୋଜକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅପହୃତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ, ଅଳଙ୍କାର, ପଦବୀ, ଛତ୍ର ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପାତ୍ର ପ୍ରଭୃତିକୁ ଫେରି ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱର ତ୍ରୟୋଦଶ ବର୍ଷରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବିଜୟ ଚକ୍ର, କୁମାରୀ ପର୍ବତରେ ଜପୋଦ୍ଯାପକ, ରାଜବୃତ୍ତି ଭୋଗୀ, ଝିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ବର୍ଷାବାସୀ ଅରହତମାନଙ୍କର ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ପୂଜାନୁରକ୍ତ ହୋଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରମଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଯତି, ତାପସ, ଋଷି ଓ ସଂଘାୟନ ଅରହତଙ୍କ ନିକଟରେ ତଥା ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅନେକ ଯୋଜନ ଦୂରରୁ ଆନୀତ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ପାଟଳ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଚଟାଣ ଉପରେ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ସ୍ତମ୍ଭମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚତ୍ରିଂଶତ ସେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ହୋଇ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଖାରବେଳଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମ ପୁରାଣରେ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହିମାଙ୍କୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁରାଣର କବିମାନେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଶିଳାଲେଖଙ୍କ ସଦୃଶ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଳି ଅତିରଞ୍ଜିତ ନଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନମନୀୟ ଗୁଣ ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଖାରବେଳଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିଳାଲେଖ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳେ। ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜା ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜଙ୍କ ଅସନପାଠ ଶିଳାଲେଖ, ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଥିବା ଦଣ୍ଡୀ ମହାଦେବୀଙ୍କ ତାମ୍ରପତ୍ର ଓ ଶିଳାଲେଖ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କାବ୍ୟଶୈଳୀରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରି ଖାରବେଳଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଛବି ବହନ କରିଛି। ଏହି ଶିଳାଲେଖରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ବିଭାଗ ଘ 15 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହାର ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଏହାର ଉତ୍ତର 300 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 15 ନମ୍ବର ପାଇଁ। 300 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ପାଇବାର ଶତାବ୍ଦୀ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆକୁ ଶାସକ ଭାବରେ ପାଇ ଏହି ମାଟିର ଭାଷା କେବଳ ରାଜଭାଷା ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସହିତ ଏହି ଭାଷାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାର ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ସମୟର ଭାଷା ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରୂପରେ ଚିହ୍ନିତ ହେଲା, ଯାହା ଆଜି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନାହିଁ। ସେହି ଶାସକ ଜଣକ ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଚଳିତ ମୌଳିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଖୋଦିତ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅତୀବ ଜରୁରୀ। ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ନିଜର ମୌଳିକ ରୂପ ଭାବରେ ଗୋଲାକାର ରୂପ ନେଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଲିଖିତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଅନେକ ଶିଳାଲେଖ ମଧ୍ୟରୁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା ବିଷୟରେ
निम्न उपस्थापन करागला। प्रथम है ध्वनि दृष्टि स्वर ध्वनि ओ आ इ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ऐ ओ यथा अणहिते अवकाशे आम्भर थाई पुनेई द्वैंकरी मिथुन धीप त्रिष्टक कौति धूप मधुकेश्वर एहा रायगुरु अमाबई ओडिशा गोचरी सौरीबारे गड़ेश्वर गौड़ेश्वर ये सब स्वरध्वनि थिबा शब्द तांकर भाषा तात्विक विश्लेषण कले जना पड़े शिलालेख गुड़िक सेपरी व्यंजन ध्वनि मध्य रही स्पर्श व्यंजन जेपरी क ख ग घ च छ झ झ ट ठ ड ढ ण त थ ध ध न प फ ब भ म ज म य व यथा ककाई लखण गोपीनाथ लंघई चरण छाड़िली महाराजा राज्ये विजे कनक गोपीनाथ झलाई माल गोटी दंडपाट कटकाई कोठघर आठगड़ गौड़ेश्वर छाड़ माढ़ एते प्रताप गोपीनाथ जगन्नाथ देव बुधवारे परीक्षा परमेश्वर फुलुआनी विजे देव भोग भिआइला भात गोटी प्रेक्षा परीक्षा येथिकी खुंटिया एसबू व्यंजन ध्वनि गुड़िकर सूचना मिले। सेपरी नासिक्य ध्वनिर व्यवहार जेपरी उ म न अण एवं न्य यथा अंक कलिंग नाथ बेहेरणंक मणोई पंचवर्ण कुंचाई एसबू शब्द तांकर शिलालेख गुड़िक देखा मिले। सेपरी पार्श्विक ध्वनिर व्यवहार अल एवं ल जमतीक देउल तुल होइला लागी लंघई इत्यादि। सेपरी संघर्षित ध्वनि स स ह तालवेश दंतस एवं ह यथा सेनापति शांतरा शुल्क श्री कपिलेश्वर महापात्र प्रहराज मुद्रहस्त इत्यादि। यही शिलालेख वर्तमान प्रचलित समस्त ओडिया वर्णर व्यापक व्यवहार होइछि। नासिक्य ध्वनिर बहुल प्रयोग तथा आवश्यक स्थल में अनुस्वार और चंद्रबिंदुर व्यापक व्यवहार होता बेले विसर्ग आदौ व्यवहार करा जाय नथिबा जଣା पड़े। यही शिलालेखारे व्यवहृत शब्दगुड़िक स्वरांत अटंती। स्ववर्गीय नासिक्य ध्वनि सह मिसी युक्ताक्षर एवं अन्यान्य संयुक्त वर्ण बहुल व्यवहार होइछि जेपरिक संक्रांति तिष्टक आंभर मल्लीनाथ पातु अंक स्याही नरसिंह कलिंग कुंचाए आदिष्टाणे गजप्ते गुरुवारे स्मय शुक्ल पंचवर्ण अर्ण आदिष्ठाने पंचमे सहस्र सुवर्ण दंड होंत श्री पदपल्लव मंडप कंटिमाल रत्न पद्मपाद इत्यादि। शब्दर सरलीकरण जमती राइजे से राज्ये आईशिका मार्थे आयुष कामनार्थे को आईशिका मार्थे लिखा जाती। शुल्क शुक्ल को शुल्क लिखा जाती। कपिलेश्वर को कपिलेश्वर गौड़ेश्वर को गौड़ेश्वर लक्ष्मण को लक्षण धर्म को धर्म द्रोह को द्रोह वैष्णव को वैषम एमती सब रही शिलालेख। कपिलेन्द्र देव शिलालेखर व्याकरणिक संरचना आलोचना करवा। एथिरे रही प्रथमे शब्द विभक्ति सूचना जमती द्वितीय कु जमी मु को जगन्नाथ को प्रभु को मालिकी एथिकी एमती सब रही। तृतीय विभक्तिर मध्य रही चिन्ह जमती ए रे देई द्वारा देही जमतीक विजे राइजे ग्रामरे मंडपे। सेपरि चतुर्थ विभक्तिर कु निमित्त लगी जमतीक एथुकु कराइलाकु इत्यादि।
पंचमी सूचना रही रु ठारू उ ए अर्थ जमीक एहाऊ धरमु सबु बेलू कोठ देशरू इत्यादि। सेपरि षष्ठी व्यक्तिर रंग अंक री ए सब जार रही जमीक परमेश्वरंक भुजर बेहेरांकर महाराजांक आंभर इत्यादि। सेमती सप्तमी रे ए ते यार सूचना रही जमीक रविवार शनिवार अधिकार अग्रते इत्यादि। सेपरि सर्वनाम सूचना पुरुषवाचक सर्वनाम जेपरिक मुई से मोहर मुकु तोहर तू आंभर आपणार इत्यादि। आउ अपुरुषवाचक सर्वनाम भितर रही एहाऊ ताहा ए जेते केबे आन जहाकू जे जेबे इत्यादि। सेपरि ध्वनि में किसी परिवर्तन घटी यही शिलालेख शब्द भितर जमीक आटा या होइछि खुंटिया वर्तमान आम कहला बेले से लिखाई खुंटिया अटा आ जमी रक्षटा राक्ष यटा ए जमी निबयटा जेपरी विजयटा विजय समय आम समय कौचे कि समय हो जामती क्षटा छ जमी परीक्षा वर्तमान कहगला बेले से लिखा जा परीक्षा एटा जमी एथिकीटा येथिकी एटा हो हटा घ हो जमी नरसिंह नरसिंह न न हो जमी मिलन वर्तमान कौचे आम से लिखा जा मेलाण जटा ज हो मझ जटा ज झ ज हो जमी एहा जे एबे आम कहला बेले मझ ज को एहा जे लिखुचे किंतु से लिखाई एहा जे ज झ जटा जे लिखाई बा जेते वर्तमान मझ जर जेते लिखला बेले से लिखाई ज झ जर जेते सेमती तालवेशटा दंतस जमी वर्तमान शुक्ल तालवेश व्यवहार कला बेले से जो रही शुक्ल से रही दंतस सेमती परमेश्वर वर्तमान तालवेश स्व रहा स्वर परमेश्वर स तालवेश थिला बेले से रही परमेश्वर दंतस सेपरी उटा ओ हो जाए जमी वर्तमान आम कहे समुद्र से लिखाई समुद्र उटा ओ हो जाए तेणु ओडिया अभिलेख ही प्रमाण करी ओडिया भाषार मौलिक अस्तित्व ओडिया भाषार इतिहास को अन्वेषण कले यही सब शिलालेख ही प्रमाण करे यही भूखंडर आदिम अधिवासी मननशीलतार सृष्टि होइथिबा लिखन कलार परिवर्तित रूप होउछि एही ओडिया भाषा। एठारे स्मरणयोग्य अभिलेख गुड़िकर साहित्यिक मूल्य नथिले ही ओडिया भाषा तत्व और ओडिया इतिहास दृष्टि एगुड़िकर अवदान अतुलनीय। आलोचना करबा परवर्ती प्रश्न बा 15 नंबर संबलित प्रश्न। आउ एक प्रश्न हाथीगुंफा शिलालेखर राजनैतिक पृष्ठभूमि संबंध रे आलोचना कर। 100 मार्क क्वेश्चन पैटर्न रे 2टी 15 नंबर संबलित प्रश्न आसे गोटे आलोचना सरी वर्तमान शेष आलोचना हाथीगुंफा शिलालेखर राजनीतिक पृष्ठभूमि आलोचना कर। उत्तर इतिहास को अवलोकन कले जनापड़े भारतीय साहित्य संस्कृति इतिहास मध्य ओडिशा निजर साहित्य एवं कला संस्कृति पर सर्वदा एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि परिछि। ओडिशार गौरवमय ओडिया भाषार सृष्टि इतिहास रे शिलालेख एक गुरुत्वपूर्ण अंग। यही शिलालेखर राजनैतिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मध्य नियारा। विशेषकर ओडिशार धौली जौगड़ खंडगिरीर हाथीगुंफा आदि रे थिबा शिलालेख गुड़िक उभय ऐतिहासिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण बेस गुरुत्वपूर्ण। ओडिया भाषार आदि रूप अशोक धौली और जौगड़ शिलालेख देखा मिलुला बेले ओडिया साहित्यर आदि रूप खारबेल हाथीगुंफा शिलालेख देखा मिले। हाथीगुंफा शिलालेखर राजनैतिक पृष्ठभूमि हाथीगुंफा शिलालेखर राजनैतिक पृष्ठभूमि ओडिशार मंदिर मालिनी नगरी तथा वर्तमान राजधानी भुवनेश्वरस्थ प्राचीन कुमारीगिरी पर्वत बा आधुनिक खंडगिरी ठारे थिबा इतिहास प्रसिद्ध हाथीगुंफा शिलालेखर राजनैतिक पृष्ठभूमि बेस उन्नत।
ଏହି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଆଲେଖ୍ୟ, ଯାହା ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ରୂପ କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ପଥର ଦେହରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାଡ଼ି ଇତିହାସରୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ମହାନାୟକ ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଉପରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଐରେଣ ମହାରାଜେନ ମହାମେଘବାହନେନ ଚେଦି ରାଜବଂଶବର୍ଦ୍ଧନେନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜା ଖାରବେଳ ମହାମେଘବାହାନଙ୍କ ଚେଦି ରାଜବଂଶବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ଏବଂ ସପ୍ତଦଶ ଧାଡ଼ିରେ ଲିଖିତ ବସୁକୁଳ ବିନିଶିତେ। ବସୁକୁଳ ବସୁ ବା ବାସବ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ର କୂଳରେ ଜାତ, ଯାହା ମହାମେଘବାହାନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଶିଳାଲେଖର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଲିଖିତ ତତୀୟେ କଳିଙ୍ଗରାଜ ବଂଶେ ପୁରୀଶ, ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ ଖାରବେଳଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଥିଲେ। ସେହିପରି ଷଷ୍ଠ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନନ୍ଦରାଜତି ବସସତ୍ କଳିଙ୍ଗବାସୀ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଅନୁସାରେ ଖାରବେଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 64ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳକ ସୁଲଭ ଗୁଣ ଭାବରେ ଲୀଳାଖେଳା କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବକ 9 ବର୍ଷ ଯୁବରାଜ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମହାରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ 13 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ଶାସନର ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷରେ ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରି ମଗଧ ରାଜ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ସହ ଶାସନର ତ୍ରୟୋଦଶ ବର୍ଷରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ବର୍ଷାକାଳୀନ ରାତ୍ରି ରହଣି ପାଇଁ କୁମାରୀଗିରି ପର୍ବତ ଭାବେ ପରିଚିତ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଗୁମ୍ଫାମାନ ନିର୍ମାଣ କରି ଏହି ଗୌରବର କୀର୍ତ୍ତି ତଥା କଳିଙ୍ଗ ଶୌର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଏକ ବିଶାଳ ହାତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେହରେ ଲେଖିବା ସହ ପଢ଼ି ଜାଣି ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ 13 ବର୍ଷର ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶିଳାଲେଖର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ। ଏହି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଖାରବେଳଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା? ମହାମେଘବାହାନ ଐର ଖାରବେଳ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଝଡ଼ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାୟ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀର ପ୍ରାସାଦ, ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀ ଆଦିର ମରାମତି ଓ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସେ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ପାହାଚରେ ସୁଶୋଭିତ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ପାଇଁ 35 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସେ ସମୟର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କରିଥିଲେ। ସାତବାହନ ରାଜା ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଭୟ ନ କରି ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ରଥ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ପଦାତିକ ବାହିନୀ ଯୁକ୍ତ ବିଶାଳ ସେନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପଠାଇ ରାଜଧାନୀ ଆଶିକ ନଗରୀରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଳାନ୍ତି ଅପନୋଦନ ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀକୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାଧର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ପୂର୍ବକ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଓ ଭୋଜକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଶାସକଙ୍କ ରାଜମୁକୁଟ, ରାଜଛତ୍ର, ମଣିମୁକ୍ତା, ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ଆଦି ସହ ନିଜ ପଦବନ୍ଦନା କରାଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଳାଯାଇଥିବା କେନାଲକୁ ତୋଷାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷରେ ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ସୁଖବରରେ ରାଜା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ନଗର ଓ ଜନପଦବାସୀଙ୍କୁ ବହୁ ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା କର ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ। ସପ୍ତମ ବର୍ଷରେ ରାଣୀ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କଲେ। ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରି ସୁଦୃଢ଼ ଗୋରଖଗିରି ଦୁର୍ଗ ଧ୍ୱଂସ କରି ରାଜଧାନୀ ରାଜଗୃହବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ଖାରବେଳ ମଥୁରା ନଗରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଯବନ ଅଧିକାର ମୁକ୍ତ କରି ଜୈନ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନବମ ବର୍ଷରେ ବିଜୟର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ 38 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟୟରେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ।
ଦଶମ ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ବୃହତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଥିଲେ। ଶାସନର ଏକାଦଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ ଓ ଶତ୍ରୁ ରାଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ପାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଏହି ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗର ବାଣିଜ୍ୟ ନଗରୀ ପିଥୁଣ୍ଡରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ 113 ବର୍ଷର ତାମିଲ ସଂଘକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଗଧ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ଭୂମିକୁ କର୍ଷଣପୂର୍ବକ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷରେ 1 ଲକ୍ଷ ସେନା ସହ ଉତ୍ତରାପଥ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରି ବିଶାଳ ହସ୍ତୀ ବାହିନୀକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଜଳ ପିଆଇଥିଲେ। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଉତ୍ତରାପଥର ରାଜାଗଣ ଭୟ ପାଇଥିଲେ ଓ ମଗଧରାଜ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ଆସି ଖାରବେଳଙ୍କ ପଦବନ୍ଦନା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ସମୟରେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ କଳିଙ୍ଗ ଜିନ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଅଙ୍ଗ ଓ ମଗଧରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଧନରତ୍ନ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଧନରୁ 120 ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସୁନ୍ଦର ଗୋପୁର ଶିଖରମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହାତୀ ଓ ନୌକା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଜ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। ଖାରବେଳଙ୍କ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରି ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜା ବହୁମୂଲ୍ୟର ମଣି ମୁକ୍ତା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଧରି ଆସିଥିଲେ। ତ୍ରୟୋଦଶ ବର୍ଷରେ ଜୈନ ମୁନିଙ୍କ ବର୍ଷାକାଳୀନ ନିବାସ ପାଇଁ କୁମାରୀ ପର୍ବତରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଏହା ନିକଟରେ ତଥା ସମ୍ମୁଖରେ ସୁନ୍ଦର ହର୍ମ୍ୟ ସହିତ ଚଟାଣରେ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ଖାମ୍ବମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମହାମେଘବାହନ ସମ୍ରାଟ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କ ଏହି 13 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅଦ୍ୟାପି ମଧ୍ୟ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜୀବନର ଉଦ୍ଦାମତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ମହାନାୟକ 37 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜ ଉନ୍ମିଳିତ ତରବାରୀକୁ ଖୋଳ ମଧ୍ୟରେ ସାଇତି ରଖି ନଥିବେ। ତେବେ ଉଦୟଗିରି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ମୁନି ଓ ଶ୍ରମଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଏହି ଅଭିଲେଖ ଖୋଦନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଏଯାବତ୍ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସର ଅମର ଗାଥାରୁ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ଆମକୁ ଆଜି ବି ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରୂପେ ଶୁଣାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।